है वसल्लिमो तस्लीमा सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद वालिहि वसहबिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदिना। दिल पे घमने फिर लगाया ज़हमकारी या रसूल, दर्द में अब हद से गुजरी बेक़रारी या रसूल अल्लाहुम्मा वअला आले सय्यदिना। या इलाही इश्क़ मौला में मुझे ऐसा बना ताबद निकले मेरे दिल से अरमान रसूल अल्लाहुम्मा वअला आले सय्यदिना। काबिल हर साल जाते है मदीने की तरफ, मेरी भी कब आए वाजा ने के बारी या रसूल अल्लाहुम्मा मुहम्मद अला आले सय्यदिना। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौसर मालिक तुम्हें कुरान प्रमाण दया करे पर करायो हाशरेर मैदान नबीजी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुनाहगारेर गुनाहगारे दरूदे तुम्हार दया करे पर करायो उम्मत गुनहगार नबीजी अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम। अजब रंग पर है बहर मदीना के सब जन्नती है निसार
मदीना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम। मेरे हक या रब न बर्बाद हो जाए, रही उनके जलवे बसे उनके जलवे गुबारे मदीना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम। बने आसमां मंजिल इब्न मरियम गिये लाम का ताजदार मदीना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़द्लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। और एक बड़ आवाज पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। उपस्थित सम्मानित हजराते बेरादरान इस्लाम, मुरब्बियान किराम, मुसल्लियान एज़ाम, पर्दार आड़ाले पर्दा नशीन मस्तूरात, सम्मानित ख़वातीन, माँ व भनिरा व रहमना व रहमकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महान अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल परवरदिगार आलमेर आलिशान दरबारे अनंत फुरंत शुक्रिया आदाय करছি যে महान अल्लाह रब्बुल आलमीन सफरुल खैर शरीफेर बरकत मंडित जुमार दिने नमाजे जुमा आदाय करार जन्ने तार এই पवित्र ঘরের মধ্যে এসে মহিয়ান স্রষ্টা রব্বে জুল জালালের কুদরতি দরবারে সিজদা অবনত হয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর সফল ও সার্থক করার জন্য তৌফিক দান করেছেন। শুকরিয়া আদায় করে আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এটি কোন মাস বলেন না? আমি ইংরেজি মাসের কথা বলতেছি না।
ইংরেজি মাস এখন জিজ্ঞেস করলে সবাই বলতে পারবে, পারবে না? কিন্তু আরবি মাস আমতা আমতা করে, চিন্তা করে, বলে দিলে কোনো ভুল হচ্ছে নি, ভয় হয়। আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের আরবির সাথে সম্পর্ক বেশি থাকা দরকার। যেটা দরকার সেটা আমাদের মধ্যে অ্যাবসেন্ট, যেটা দরকার নয় সেটা আমাদের মধ্যে প্রেজেন্ট। এটাই হলো আমাদের মুসলমানদের বর্তমান কালচার। সেজন্য আমাদের উচিত আরবির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। কেননা প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহিব্বুল আরাবা লিসালাসিন, তোমরা 3 কারণে আরবিকে ভালোবাসো। কেননা আমি নবী আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি এবং বেহেশতবাসীদের ভাষা হবে আরবি। সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমাদের আরবির সাথে সম্পর্ক রাখা দরকার। এটা সফর মাস। কোন মাস? সফর মাস। এক সময়ে মানুষ চন্দ্র সূর্যকে কেন্দ্র করে ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করছেন। ঘড়ি ছিল না, মোবাইল ছিল না, তথ্য প্রযুক্তি এত উন্নত হয় নাই। মানুষ সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি দেখে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত সবগুলো আদায় করেছেন। মানুষের হিসাবের সুবিধার্থে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 12টি মাস দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বে যুল জালাল কুরআনুল কারীমের সূরা তাওবার 36 নম্বর আয়াতে বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুর ইনদাল্লাহি 12 শাহরান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আল্লাহর নিকট গণনার মধ্যে 12টি মাস রয়েছে, বৎসরে 12 মাস। এই 12টি মাস ইন্নিদ্দাতাশ শুহুর ইনদাল্লাহ 12, আল্লাহর নিকটে 12টি মাস। নিশ্চয় মহান আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা 12টি। এই আরবি মাস সমূহের দ্বিতীয় মাসের নাম সফর মাস। সফর শব্দের অর্থ খালি, শূন্য। এটা কেন বলা হয়? সফর মাসের আগের মাস কোন মাস বলেন? মুহররম মাস। মাশাআল্লাহ, সফর মাসের আগের মাস যেটা গেছে এটা মুহররম মাস। এই মুহররমুল হারাম শরীফে এটা সম্মানিত মাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে 4টি মাসকে সম্মানিত বলেছেন। মিনহা আরবাউতুন হুরুম, আল্লাহ তাআলা বলেন 12টি মাস থেকে 4টি মাস হলো সম্মানিত মাস, যে মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। মুহররম মাসে যুদ্ধ করা যেত না। আরবের কলহ প্রিয় মানুষ, যুদ্ধ প্রিয় মানুষ, ঝগড়া প্রিয় মানুষগুলো মুহররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা থেকে বিরত থাকতেন। মুহররম মাসে যুদ্ধ করে নাই, মারামারি করে নাই, ঝগড়াঝাটি করে নাই। মারামারি না করলে, যুদ্ধ না করলে এরা থাকতে পারে না। মুহররম মাস চলে গেল, সফর মাস আসলে এরা গোত্র থেকে যুদ্ধের জন্য সকলে এমনভাবে বের হয়ে যেত, ঘর শূন্য হয়ে যেত। এই জন্য এটাকে বলা হয় সফর মাস। সফর মানে খালি, এজন্য খালি হাত করে তখন বলা হয় আরবিতে সিফরুল ইয়াদ। প্রিয় হাজিরিন কিরাম, বেরাদারান ইসলাম, আরবরা আইয়ামে জাহেলিয়তে এই মাসকে দুঃখের মাস, বেদনার মাস, বলা মুসিবত নাজিলের মাস বলে অভিহিত করতেন। এবং এই সফর মাসের চন্দ্র উদয় হলে সেই চন্দ্র দেখার জন্য কেউ যেত না। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? একটু বড় করে বলি নাউজুবিল্লাহ। যেটি ইসলামের কালচার নয়, ইসলামী সংস্কৃতি নয়। ইসলাম এ কথা সমর্থন করে না। এখনো
আমরা শুনতে পাই অনেক মুরব্বীরা মা বোনরা বলে যে সফর মাস ভালো না, নাউজুবিল্লাহ বলেন না, এই মাসে বিয়ে শাদী হয় না, মুহররম মাস বিয়ে শাদী হইতে পারে না। যদি বলা হয় ফতোয়া দেন, কিতাব আনেন, পারবে না। মুখের কথা, কুসংস্কার। তাই চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি থেকে মানুষ ইবাদত বন্দেগী করতেন। অতএব কোনো মাসে বলা মুসিবত নাজিল হয়, এই মাস মনহুস, এই সময় ভালো না, এই দিন ভালো না, এ ধরনের বলাটা অনুচিত। কেননা প্রত্যেকটি দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর সবগুলো সৃষ্টি করেছেন বড় করে বলি না আল্লাহ। আরো জোরে বলেন কে? আল্লাহ। সুতরাং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আলম বলেন, তোমরা কোনো দিনকে, কোনো মাসকে, কোনো বৎসরকে গালি দিও না। আমরা গালি দিই কিনা? আমরা যুগের মা মাসি ধরে গালি দিই অনেকে, নাউজুবিল্লাহ বলেন। প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদিস শরীফে বলেন, লা তাসুব্বুদ দাহরা, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন তোমরা দাহরকে গালি দিও না, যুগকে গালি দিও না, সময়কে গালি দিও না। ফাইন্নাল্লাহা হুয়াদ দাহর, আল্লাহ নবী বলেন তোমরা সময়কে, যুগকে গালি দিও না। কোন মাস মনহুস বলে ধারণা করো না, কোন মাস খারাপ বলে, বলা মুসিবতের মাস বলে এমনটি ধারণা করো না। কোন সময়কে, বৎসরকে, দিনকে, মাসকে তোমরা গালি দিও না। ফাইন্নাল্লাহা হুয়াদ দাহর, কেননা যুগ তো আল্লাহ, মাস তো আল্লাহ। তার মানে মাস আল্লাহ পরিচালনা করেন, বৎসর আল্লাহ পরিচালনা করেন, সময় আল্লাহ পরিচালনা করেন, দিন আল্লাহ পরিচালনা করেন, রাত আল্লাহ পরিচালনা করেন। রাতের ভেতরে দিনকে প্রবেশ করান, দিনের ভিতরে রাতকে প্রবেশ করান। জোয়ার যখন হয় আবার বাটা করেন, দিন যখন হয় আবার রাত পেরিয়ে আসে। এই সকল কিছু মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। অতএব সেইগুলিকে খারাপ বলা যাবে না। সহিহ বুখারী শরীফে রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় নবীর বিবি জান, আমাদের মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আমার প্রিয় নবী হুজুর পাক সাহেবুল আউলা সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে আল্লাহর নবীর সাদ ফরমালেন সুবহানাল্লাহ। কি বলেছেন? সবাই বলেন না। আল্লাহর নবী ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন সুবহানাল্লাহ। আবার বলেন, আওয়াজ বড় হবে আরো। সুবহানাল্লাহ বলে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, এই পবিত্র রাতে কতই না মহান আল্লাহর ধনভাণ্ডারের দরজা আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেন। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। আই নামে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আই নামে মোহাম্মদ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আই নামে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা सुबहानल्लाह। दे जिसने हमारे दिल को जला, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दे जिसने हमारे दिल को जला, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। कुरान उठा कर देखे जरा, मालूम तुझे हो जाएगा कि कौले मोहम्मद कौले खुदा। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। ऐ नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह।
আল্লাহর প্রিয় নবী রসুল আরবি সরকারে দো আলম নূরে মুজাসসাম রসুলে মুকাররম শফিয়ে মুআজ্জম ফখরে বনি আদম নবী রহমতুল্লিল আলামিন বলে উঠলেন সুবহানাল্লাহ। এই রাত কতই না সুন্দর, এই রাতের মধ্যে আল্লাহ কতই না আল্লাহর রহমতের ধনভাণ্ডারের দরওয়াজাকে খুলে দেয়। আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রতিদিন সকালে যখন জাগ্রত হতেন, জাগ্রত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন আল্লাহুম্মা, বলেন না সবাই বলেন আল্লাহুম্মা, একসাথে বলতে হবে আল্লাহুম্মা বারিক, আবার বলেন আল্লাহুম্মা বারিক লি উম্মতি ফি বুকুরিহা, বড় ঘরে বলুন আল্লাহু আকবার। এবারে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এবারে বলেন মারহাবা। আল্লাহর নবী বলেন হে আল্লাহ, আমার উম্মতের জন্য সকালের এই অবস্থাতের মধ্যে, সকালের এই সময়ের মধ্যে বরকত দান করো। আল্লাহর নবী উম্মতের জন্য দোয়া করেন প্রতিদিন সকালে উঠে। এই জন্য যে ইমানদার মুমিন বান্দা সকলের নামাজ জামাত সহকারে পড়ে, অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না, আছে না নাই? মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠে আজান ধ্বনিত হয়, খান পেড়ে যায়, তারপরও সে জাগ্রত হতে পারে না। যে ইমানদার মুমিন বান্দা সুবহে সাদিক আজান হওয়ার সাথে সাথে উঠতে পারে না, তার কানের মধ্যে শয়তান প্রস্রাব করে দেয়। কে প্রস্রাব করে? কোথায়? সহিহ বুখারী শরীফ খুলেন, বুখারী শরীফের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় নবী হুজুরে পুরনূর শাফিউন নুশুর সৈয়দ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যখন সকালে আজান দেয়া হয় তখন যদি উম্মত ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফজরের নামাজ পড়তে না পারে, তাহলে বালা শাইতানু ফি উযুনিহি, ওই বান্দার কানে শয়তান প্রস্রাব করে। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। অতএব ইমানদার মুমিন ভাইরা আমার, ইমানদার মুমিন মুসলমানরা, আল্লাহর প্রিয় নবী হুজুরে পাক সাহেবে রওলাদ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ফজরের নামাজ যখন আজান হয়ে যায় সুবহে সাদিকের সময়, এই সময়ে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়। ফজরের নামাজ আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ ফজরের শপথ করেছেন। আল্লাহ বলেন ওয়াল ফজরে, সূরা ফজর 30 পারা আল্লাহ ফজরের শপথ করলেন। আল্লাহ আপনি ফজরের শপথ করলেন কেন? আল্লাহ যেন মহান, আল্লাহ যেমন বড়, আল্লাহ যেমন মহান, আল্লাহর শপথও মহান। আল্লাহ আপনি সকালের শপথ কেন করলেন? আপনি ফজরের শপথ কেন করলেন? রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আলম বলেন, এ বান্দারা আমার, ফজরের সময়টা এমন একটা সময় যে সময় আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, যে সময় আল্লাহর নূরানি জগতের ফেরেশতা ফজরের নামাজে শামিল হয়, এবং যেই বান্দারা আসরের নামাজ পড়ে আসরের সময় ফেরেশতারা শামিল হয়, আল্লাহর নূরানি জগতের পক্ষ থেকে ফজরের জামাতের মধ্যে ফেরেশতারা এসে আল্লাহর নির্দেশে ওই ফজরের নামাজ থেকে আসর পর্যন্ত অবস্থান করে। আবার রাতের ফেরেশতা আসে আসরের মধ্যে, আসর থেকে ফজর পর্যন্ত, ফজর মধ্যে নামাজ যারা পড়েন তারা বিদায় হয়ে যায়, ফজরের নামাজ পড়ে। আবার যারা এসে ফজরের নামাজ আসে তারা আসর পর্যন্ত থাকে। এই জন্য আমার প্রিয় নবী রসূল আরবি সরকারে দু জাহাं বায়সে কৌনে মকা নবী ये গায়েব দা তাজেদারে মুরসালা নবী রহমতুল্লিল আলামিন বলেন, যে ইমানদার মুমিন বান্দা ফজরের জামাতের মধ্যে শামিল হবে, নামাজ আদায় করে, সে নামাজ পড়ে চাকরিতে গেল, কাজকর্মে গেল, সে নামাজ আদায় করে কর্মস্থলে গেল, যার যার কর্মস্থলে যখন সে লিপ্ত হয়ে যায়, ওই বান্দার মাথার উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রব্বে রুজুল জালালের কুদরতের নিয়ামতের রহমতের পতাকা অবস্থান করে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা নামাজ পড়তে চাই কি চাই না?
আবার সেটা ছোট কেন? আমরা নামাজ পড়তে চাই কি চাই না? কয় ওয়াক্ত? শুধু জুমার দিন দুই রাকাত। অনেক বাইরে আছে জুমার দিনে 2 রাকাত করে কার আগে কে চলে যাবে, আছে না নাই? 2 রাকাত মার্কা মুসল্লি হইয়েন না। আমরা নামাজ পড়ব কয় রাকাত? 5 রাকাত। কয় রাকাত? 17 রাকাত। মাশাআল্লাহ, কয় রাকাত? জুমার দিন 17 রাকাত। আমরা কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ব? আমরা মুসলমান, আমরা কি বলেন না? আমরা কি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান? আমরা কি? সবাই একটু বলেন, আমরা সবাই মুসলমান। কই আওয়াজ কইলো আর বড় করে বলেন না। আমরা সবাই মুসলমান, ধর্ম মোদের ইসলাম, পড়ব নামাজ রাখব রোজা। কি আমার কথা বুঝেন না? পড়ব নামাজ রাখব রোজা, থাকবে না আর গুনার বোঝা। জোরে জোরে পড়ব নামাজ রাখব রোজা, থাকবে না আর গুনার বোঝা। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। কয় ওয়াক্ত পড়ব? 5 ওয়াক্ত। বড় করে বলেন না, কয় ওয়াক্ত? আবার বলি, আমরা সবাই মিলে নামাজ পড়ি। আর বড় করে সবাই মিলে নামাজ পড়ি, হিংসা মুক্ত সমাজ গড়ি। বড় করে বলুন আল্লাহু আকবার। 5 ওয়াক্ত নামাজ যখন আমার নবী বলেছেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ যখন বান্দা জামাত সহকারে আদায় করবে, ওই বান্দাদের মধ্যে হিংসা থাকবে না, বিদ্বেষ থাকবে না, রেষারেষি থাকবে না, মারামারি থাকবে না। সমাজ থেকে অন্যায়, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, পাপাচার, সমাজ থেকে হিংসা হিংসি, সমাজ থেকে মারামারি, সমাজ থেকে রক্তারক্তি দূরীভূত হয়ে গিয়ে সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, শান্তির সমাজ বিনির্মাণ হবে। আমার নবীর আদর্শ আমাদের জীবনে যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, সুবহানাল্লাহ, আমরা তাহলে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব। বড় করে বলেন না, কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ব? 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য তৌফিক দান করুন। আর একটু বড় করে বলি আমিন। এই যে নামাজ পড়ব আমরা, এই নামাজ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো রিজকে হালাল। এই নামাজ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কি? হালাল উপার্জন, হালাল বর্জন। হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন। বলেন না, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন। এটাই হলো আল্লাহ এবং রসুলের নির্দেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুরআনুল কারীমের সূরা জুমার 10 নম্বর আয়াতে, যে আয়াতটি আমি আপনাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করেছি, উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ বলেন ফাইজা কুদিয়াতিস সালাতু ফান্তাশিরু ফিল আরদি। আই বান্দারা, তোমাদের নামাজ যখন শেষ হয় তখন তোমরা জমিনে ছিটিয়ে পড়ো। তোমরা জমিনের মধ্যে ছড়িয়ে যাও, ছিটিয়ে যাও, জমিনের মধ্যে তোমরা বের হয়ে পড়ো। কি জন্য? ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ। তোমরা আল্লাহর ফজল, আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ তোমরা অন্বেষণ করো। তার মানে রিজকে হালাল তোমরা অন্বেষণ করো। তোমরা যখন মসজিদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাবে, নামাজ যখন শেষ হয়ে গেছে, আল্লাহ বলে নাই নামাজ মসজিদের মধ্যে বসে শুধু আল্লাহ বিল্লাহ করতে থাকবে। আপনার পরিবার, আপনার পরিজন, আপনার স্বজন আপনজন যারা ফ্যামিলি সদস্য রয়েছে, ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে, এদেরকে দেখাশোনা করা, এদের জিম্মাদারি আদায় করা, এদের জন্য রোজগার ইনকাম করা, সেটা আপনার উপরে দায়িত্ব। কেননা আল্লাহর প্রিয় নবী রসুল আরবি সরকারে দো জাহাঁ বায়সে কৌনু মকা নবী গায়েবদা তাজদারে মুরসালা নবী রহমাতুল লিল আলামিন হাদিস শরীফে বলেন ক্বালান নবিয়্যু ওয়া ধরে বলুন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল কাসিবু, বলেন না আল কাসিবু আলা ইয়ালিহি কাল মুজাহিদে ফি সাবিলিল্লাহ। ওয়া ধরে বলুন আল্লাহু আকবার। আমার নবী বলেন, যে পরিবার পরিজনের জন্য, সন্তান সন্ততির জন্য হালাল উপার্জন করে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমতুল্য। করে বলি সুবহানাল্লাহ। অতএব বোঝা গেল আল্লাহর দরবারে হারাম থেকে বেঁচে হালাল উপার্জনের জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের
তৌফিক কামনা করা। আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামার অসংখ্য হাদিস রয়েছে এবং কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদিসে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করতেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার বান্দারা, ঈমানদার বান্দাদেরকে, মুসলিম নরনারীকে সম্বোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, হে ঈমানদার বান্দারা, কুলু মিন তাইয়্যিবাত মা রাযাকনাকুম, তোমরা খাও, ভক্ষণ করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যেই রিজিক দিয়েছি। আমাদেরকে রিজিক কে দিয়েছে? ঘর ঘর বলেন, কে দিয়েছে? আমাদের রিজিকের মালিক, আমাদের হায়াতের মালিক, আমাদের মৌতের মালিক, আমাদের ধন দৌলতের মালিক, আমার জান প্রাণের মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, আমি যেই রিজিক দিয়েছি বান্দা, সেখান থেকে পবিত্র রিজিক তোমরা আহার করো। অতএব বোঝা গেল, আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার ধন, আমার দৌলত, আমার জায়গা, আমার জমি, এই সবগুলো কার? আমানত চন্দ রোজা নজদবাগ দর হकीकत মালিকে হর শৈ হুদাদ সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াশকুরু লিল্লাহ, এবং তোমরা আল্লাহ তাআলার জন্য শুকরিয়া আদায় করো। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া। নাদিম চিশতি সাহেব কেবলা, নাদিম শাহ চিশতি কেবলা। ফহর চিশতি কেবলা। দেখতে দেখতে আমাদের নাদিম চিশতি সাহেবের ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না। দীর্ঘদিন, অনেক দীর্ঘ সময় থেকে জনাব মোহতরম নাদিম চিশতি সাহেবের সাথে আমাদের সম্পর্ক। আমাদের হাজী লোকমান সাহেবের বাসায় আজ থেকে প্রায় 20-25 বছর আগেও আমরা, এবং আমি কুরসিন মসজিদে থাকা তখনও উনি ওখানে জুমা পড়েছেন। আজকেও আবার দেখা হলো। আজমির শরীফে যখন গেছি আমি, তখনও আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, দোয়া কামনা করেছি এবং আমরা রাত্রে সেখানে অবস্থান করেছিলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গরিব নওয়াজ, বন্দায়ে নওয়াজ আতাই রসুল খাজা মুঈনুদ্দিন আজমিরি সঞ্জারি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সদকায় আমাদের নাদিম চিশতি সাহেব এবং তার প্রাণ প্রিয় সন্তানের হায়াতে অফুরন্ত বরকত দান করুক। আমরা প্রত্যেকে বলি আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আমার ভাইয়ের, আমার মুরব্বীরা, আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফ ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা পবিত্র রিজিক আহার করো, ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন, যদি তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত করে থাকো। তাই আমার আপনার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল রিজিক পূর্ব শর্ত। হারাম রিজিকের মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দি পাওয়া যায় না, ইবাদত কবুল হয় না। এজন্য আমার প্রত্যেকটি কিছু বৈধ হতে হবে, বৈধভাবে আমাকে ইনকাম করতে হবে। শুধু কি আপনারা হুজুর, মাস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আপনি হদমে কোরআন পড়াবেন 10 জন দিয়ে, কয়জন দিয়ে? 10 জন দিয়ে হদমে কোরআন পড়াচ্ছেন। সেখানে গিয়ে প্রথম পারার 1 পৃষ্ঠা পড়ছে মোবাইলের এখন কি খাস কি? শুধু এটা মারা আর কি, তাই না? এখন মোবাইলের মধ্যে মোবাইল নিয়ে খেলতে খেলতে সময় চলে গেছে, ওই লাস্টের আরেক পৃষ্ঠা পড়ছে। টাকাগুলা কি হালাল না হারাম? বড় করে বলেন না, আপনারা তো বলবেন না হুজুর হুজুর। ন্যায়, ইনসাফ, সত্য কথা, সেটা রাজা হোক সেখানেও বলতে হবে,
এজন্য আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আল্লাহর নবী হালাল রিজিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, সুম্মা যাকারার রাজুল ইয়াতিরুস সফর, এমন এক ব্যক্তির কথা বললেন যিনি দীর্ঘ সফর করলেন। দীর্ঘ সফর যিনি করেন তাকে কি বলা হয়? মুসাফির বলেন না, কি বলা হয়? সফর করলে তাকে মুসাফির বলা হয়। মুসাফিরের দোয়া, মুসাফির এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নাই। মুসাফির দোয়া করলে কবুল হয়ে যায়, কোনো পর্দা নাই, বেহেজাব আল্লাহর দরবারে মুসাফিরের দোয়া কবুল। কিন্তু আল্লাহ নবী বলেন, ওই মুসাফির আশা আশা ও আকবরা, তার চুল বিকৃত হয়ে গেছে, ধুলাবালি হয়ে গেছে, ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে, অতএব সে দীর্ঘ সফর করার পরে তার দুই হাত আল্লাহর দরবারে উত্তোলন করলেন। তারপরে বললেন, ইয়া রব, ইয়া রব্বে, ইয়া রব্বে, আশা আশা ও আকবরা ইয়ামুদ্দু ইয়াদাইহি ইলাস সামা, ইয়া রব, ইয়া রবে, ওয়া মাতামু হারাম, তার ইনকাম হারাম, তার খাবার হারাম, ওয়া মাশরাবু হারাম, তার পানীয় হারাম, ওয়ামালবাসু হারাম, তার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম, তার ইনকাম হারাম, তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার শরীরের পোশাক হারাম। আল্লাহর প্রিয় নবী বলেন, ওয়াগুজিয়া বিল হারাম, সে হারাম এর উপরে বেড়ে উঠেছে, তার শরীরের প্রতিটি রক্ত মাংস হারামের উপরে সে বড় হয়েছে। ফাআন্না ইউস্তাজাবু লিযালিক, আল্লাহর প্রিয় নবী বলেন, তার দোয়া আল্লাহ কিভাবে কবুল করবে? তার দোয়া আল্লাহ কিভাবে কবুল করবে? অতএব আমরা বুঝতে পারলাম, যদি আমরা হারাম বর্জন না করি, হালাল উপার্জন না করি, তাহলে আমাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল। অতএব সেটা যে স্তরের হোক, যার হোক, যার যার কর্মস্থলে তাকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। একজন শিক্ষক, সে শিক্ষকতা করে, স্কুল হোক, কলেজ হোক, বিশ্ববিদ্যালয় হোক, মাদ্রাসা হোক, সেখানে গিয়ে সে যদি ছাত্রদের যথাযথ হক আদায় না করে, পাঠদান যথাযথভাবে না করে, তাহলে তার ইনকামটা কি হলো না? হালাল। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী, মদিনা শরীফের মধ্যে বাতাস প্রবাহিত হয় সকালে। কেন অনেক হুজ্জাজে কেরাম আছেন, মদিনা শরীফ গেছেন, আপনারা জানেন, সেখানে যখন বাতাস প্রবাহিত হয়, ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস, মদিনাতুল মুনাওয়ারা শরীফে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সকালে নামাজ পড়ে তাড়াতাড়ি দৌড় দিতেন, ফজরের নামাজ পড়ে মুনাজাত করতেন না, বলেন না, মুনাজাত করতেন না, তাড়াতাড়ি দৌড় দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর প্রিয় নবী হুজুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন না, আবার বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর প্রিয় নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার সাহাবী আবু দুজানা ফজরের নামাজ পড়ে মুনাজাত না করে চলে যায়। এটা একটা আয়াত কিনা? আয়াত বলেন না, এটা একটা দোষ কিনা? কারণ নামাজের পরে দোয়া কবুল। এই সময়ে যদি আপনি আল্লাহ দরবারে মুনাজাত করেন, একাকী না করেন, সম্মিলিতভাবে করেন, 40 জন বান্দা থাকলে সেখানে আল্লাহর একজন ওলি থাকে, সুতরাং আপনার দোয়া কবুল হয়ে যেতে পারে। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। জুমার দিনে অনেক ভাইরা আসে নামাজ পড়তে, সবার শেষে আসবে, যাবে সবার আগে, এরকম আছে না নাই? অথচ আমার নবী বলেছেন, যে ইমানদার মুমিন বান্দা জুমার দিনে মা বাবার কবর জিয়ারত করবে, সেই সন্তানকে আল্লাহ নেককার সন্তান হিসাবে লিপিবদ্ধ করে দেবেন, মা বাবা এবং তার জীবনের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। অতএব আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রতিদিন চলে যায়। আমার নবীর সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু দুজানা ফজরের নামাজ পড়ে চলে যায়, দ্রুত চলে যায়, মুনাজাত করে না। একদিন, দুদিন, 3 দিন আমার নবী ডাকলেন, আবু দুজানা এদিকে আসো, তুমি প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে চলে যাও কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি সাইয়্যিদি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, আমি কেন যাই জানেন?
ফজরের নামাজ যখন হয়ে যায়, এই সময়ে মদিনার মধ্যে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমার পাশের যিনি প্রতিবেশী, সেই প্রতিবেশীর খেজুর গাছের মধ্যে খেজুর পেকেছে, আর ওই খেজুরগুলো আমার একেবারে জায়গার সাথে তার খেজুর গাছ হওয়ার কারণে ওই খেজুরগুলো আমার আঙ্গিনায় পড়ে, আমার উঠানে পড়ে। আর আমার ছেলেরা ঘুম থেকে উঠার আগে আগে আমি গিয়ে সেই খেজুরগুলো কুড়াই, আমি সেই খেজুরগুলো সংগ্রহ করে ওই খেজুরগুলো তার উঠানের মধ্যে ফেলে দিই। সুবহানাল্লাহ। আমি করব নাকি তাড়াতাড়ি যাই সেইগুলো ঘরে ঢুকাবো? কোথায় ঢুকাবো? আমরা বলবো ছেলেদেরকে এইগুলি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যা, আগে ওই খেজুরগুলো খুঁজে নেন, খেজুরগুলো আগে ঘরের মধ্যে ঢুকা, এই কথা আমরা বলবো। আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ভয় পাই আমার সন্তানরা যদি একটা খেজুর খেয়ে ফেলে, তাহলে তো সেটা আমি আল্লাহর দরবারে জবাব দেব কেমনে? কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ যদি বলে, ও আবু দুজানা, তোমার সন্তানরা হারাম কেন খেলো, হারাম খেয়েছে, তুমি কোথায় ছিলে? সেই ভয়ে আমি দেরি করি না, আর নামাজ পড়ার সাথে সাথে আমার ছেলেরা ঘুম থেকে উঠার আগে, আমার সন্তানরা ঘুম জাগ্রত হওয়া আগে, ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগে আমি খেজুরগুলো নিয়ে আমার প্রতিবেশীর উঠানের মধ্যে ফেলে দিই। আল্লাহর প্রিয় নবী সরকারে দু আলম নূরে মুজাসসম রসুলে মুকাররম শফিয়ে মুআজ্জম ফখরে বনি আদম নবী রহমাতুল লিল আলামিন বললেন, ও আবু দুজানা, যদি আমি তোমাকে একটা কথা বলি তুমি শুনবে? বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন। আপনার কথা অবশ্যই শুনবো। আমার নবী বললেন, গাছটা তোমার উঠানে লাগালে কেমন হয়? সুবহানাল্লাহ বলেন না। গাছটা তোমার উঠানে লাগাবো। আবু দুজানা হাসতে লাগলেন আর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আমার সাথে হাস্যরস করতেছেন? আপনি কি আমার সাথে মস্কারি করতেছেন? এই গাছ একটা খেজুর ধরছে, খেজুর পেকেছে, এমন একটা বড় গাছ, কয়েক বছর হওয়া গাছ, সেটা কি আমার উঠানে কোনো অবস্থায় রোপণ করা যাবে? আমার নবী বললেন, যাবে না। কেন? যেখানে নবী আছে সেখানে কোনো সমস্যা। ধরে ধরে বলেন না, न क्यों करना में लो हर दम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हुए हल मुश्किल जिस दम पुकारा, हुए हल मुश्किल जिस दम पुकारा। হযরত আবু দুজানা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এটা যদি আপনি অবশ্যই করে দিলে তো ভালো হয়। আল্লাহর মাহবুব নবী হুজুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই গাছের মালিককে ডাকালেন। মালিককে বললেন, তোমার গাছটা আবু দুজানার কাছে বিক্রি করে দাও। তখন ওই সাহাবী বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিক্রি করে টাকা নেওয়ার দরকার নাই, আপনি যখন বলেছেন এই গাছ আমি আবু দুজানাকে দিয়ে দেব। বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার। আবু দুজানাকে আমি দিয়ে দেব। তখন বললেন, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, গাছ তো অনেক বছর হয়েছে, এই গাছ স্থানান্তর করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কিভাবে সেই গাছ স্থানান্তরিত করা যায়, কিভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবর্তন করা যায়, সেটা তো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার, সেটা তো সম্ভব হবে না। আল্লাহর নবী বলেন, আচ্ছা তোমরা চলে যাও, সেটা দেখা যাক কি হয়। ফজরের নামাজ যখন আজান হলো, মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম যখন উচ্চারিত হলো, তখন হযরতে আবু দুজানা নামাজ পড়তে যাচ্ছে। আর এমন সময়ে দেখতে পেলেন ওই গাছ আবু দুজানার উঠানের মধ্যে এসে বসে গেছে। আল্লাহু আকবার বলেন না। এবারে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন, এবারে আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহ ইয়া গুসাদম দস্তগীর, আল্লাহ পারে কি পারে না? কেন হয়েছে? দুজন হয়ে আমার নবীর দরবারে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বড় আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা দেখতে পেলাম। এক জায়গা থেকে আমার আঙ্গিনা থেকে আবু দুজানার আঙ্গিনায় গিয়ে সেই গাছটা একেবারে
রোপণ করা গাছের নিয়ায় বসে আছে। আমার নবী বললেন সেটা আবু দুজানার হালাল রিজিকের জন্য আল্লাহর দরবারে চেষ্টা করার ফসল। বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার। অতএব আমার আজকের আলোচনার সাবস্টেন্স হলো, আল হাসিল কথা হলো যে আমরা যদি আমাদের জীবনকে হালালভাবে পরিচালিত করি, আমরা যে স্তরে আছি, যেই ব্যবসা নিয়ে আসি, যে চাকরি নিয়ে আসি, যে কাজকর্ম নিয়ে আসি, আপন আপন কাজ কারবারে আমরা যদি আমাদের জীবন পরিচালিত করি, তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে। আল্লাহর ইবাদত কম করলেও সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে যদি আমরা হালাল উপার্জন করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে হালাল উপার্জন করে হারাম বর্জন করার তৌফিক আল্লাহ দান করুন। আর একটু বড় করে বলি আমিন। আমরা যদি হালাল উপার্জন করে নামাজ আদায় করি, সে নামাজ আল্লাহর দরবারে নিঃসন্দেহে কবুল হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সঠিক সময়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার জন্য তৌফিক দান করুন। আমিন। মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন ওয়া মা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মরহুম রিয়াজুল ইসলাম সিয়ামের মাগফিরাত কামনায়